بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد سرایا، مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد کچھ سرایا پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو کچھ جگہوں پر بھیجے لشکر بنا کر جنگی مہم کے لیے۔ ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان کی 25 تاریخ کو سریہ خالد بن ولید پیش آیا۔ اس سریے کا مقصد عزا کے بت خانے کو توڑنا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 رمضان کو ہجرت کے 8ویں سال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اسلام لے تھے، نبی پیچھے بات آ گئی تھی، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر بنا کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنگی مہم کے لیے بھیجے۔ تو کئی کو بھیجے، مقصد کیا تھا؟ عزا ایک بت تھا، وہ بت اور اس کے بت خانے کو توڑنے کے لیے بھیجے تھے۔ اب اس لیے کہ اب مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی تھی اور مسلمان لوگ سب تک دعوت بھی پہنچ گئی تھی اللہ کے ایک ہونے کی۔ اب اس لیے لوگ اس سب حق کی بات آنے کے بعد بھی پھر بھی لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی ہے، مسلمان زیادہ بھی ہے، اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو اور بت خانے کو بھی توڑنے کا حکم دیا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بت بھی نہ کو بت خانہ بھی نہ کو۔ یہ ہے تو لوگ شرک کرنے کا، یہ نہ کو سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ اس مہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس ماہ رمضان مبارک میں سریہ عمرو بن عاص پیش آیا، دوسرا اور ایک غزوہ اور ایک جنگ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو سوا نامی بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ اوپر ایک بت عزا، یہ سوا نامی بت، اسے توڑنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجے۔ اس ماہ رمضان مبارک میں سریہ سعید بن زید الاشبل پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید الاشبل کو منات نامی بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ ان کو منات نام کا ایک بت تھا، اسے توڑنے کے لیے پورے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو لشکر بنا کر بتوں کو توڑنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں کے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ ہجرت کے 8ویں سال ماہ شوال میں ایک اور سریہ خالد بن ولید پیش آیا۔ اس کا مقصد بنی خزیمہ کو اسلام کی دعوت دینا تھا۔ اس سریے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 350 مہاجر و انصار صحابہ موجود تھے۔ ایک اور ایک قبیلے کے لیے بنو خزیمہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ اس میں مکے سے 100 صحابہ بھی، مدینے والے صحابہ، ٹوٹل 350 لوگ موجود تھے، جا کر ان کو دعوت دیتے ہیں۔ غزوہ طائف، غزوہ طائف دراصل پیچھے جو آیا تھا غزوہ حنین بول کر، اس کا ایک حصہ ہے۔ غزوہ طائف دراصل غزوہ حنین ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ دشمن فوج میں شکست کھا کر جو لوگ طائف کی طرف بھاگ گئے تھے اور وہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، تو غزوہ حنین میں، حنین کی جنگ میں ان کا بادشاہ بھاگ کو چل جاتا، مالک بن عوف لڑنے کے لیے ان لوگوں کو بھڑکاتا، اور پھر ان خود مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کے لڑنے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کو بھاگ کو چل جاتا۔ تو وہ لوگ جا کر طائف کے قلعوں کے اندر بند ہو جاتے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے طائف کے اس قلعے میں اتنا سامان رکھ لیا تھا کہ 1 سال کے لیے کافی ہو جائے، 1 سال تک کا کھانے پینے کا بندوبست لوگوں کر لے کو ہے طائف کے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس قلعے کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور اسی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ دشمنوں نے قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر تیر برسائے، جس سے چند مسلمان زخمی اور 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ لوگ جا کر چھپ لیے قلعے کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا بولے، چلو ان کے قلعے کے ہمیں راؤنڈ آف کریں گے، محاصرہ کریں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ قلعے کے اوپر سے مسلمانوں پر تیر برسائے، کچھ لوگ مسلمان لوگ ان کو مارا لگے، کچھ مسلمان 12 مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 دن تک ان کا محاصرہ کیا، 18 دن تک ان کو راؤنڈ آف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے نمٹنے کے لیے ایک منجنیق نصیب کی۔ منجنیق مطلب گوپن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمنوں کو نمٹنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے گوپن بناتی، موٹے موٹے گولی رکھ کر۔ ہماری چھوٹی گوپی نہیں، کوتیاں کو مارنے کی نہیں، آدمیوں کو مارنے کی بولے تو کیسی رہنا، اتنے موٹے گولی رکھ کو مارتے سو، مارے تو دیوال سوراخ پڑتی ہے، وہ کتنے بندے رہیں گے انہوں،
देखो हमारे साहबा देखो कैसे इंजीनियर है ना, हमारे नबी देखो कैसे टैलेंट वाले हैं, हमारे को ऐसे टैलेंट वाले बनो बोलते सो, ये सब सुन को हमें सुनते हैं, सुस्त नहीं होना, ये सब सुन को हमें वैसा बनना सो, नए नए कामा करना, दीन में नए कामा नहीं, बिदत के शिरक के, टेक्नोलॉजी के एतबार से मुसलमान लोग का पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ते रहना। तो उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को मानने की, इतना मोटा गोला रखकर मानने की, ऐसा गोला जिससे दिमाग सुराख पड़ जाए वैसा गोला रखकर मारने की गोपिन तैयार किए, लोगों को दिए, मारो बोल कर। उससे मुतअद्दिद गोले फेंके जिससे दुश्मन के किले की दीवार में सुराख पड़ गया। मुहासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि जो गुलाम किले से उतर कर चक आ गया उसे आजाद है। जिस पर 3 आदमी किले से उतर कर आए, मुसलमानों में शामिल हो गए, आकर मिल गए, इन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद कर दिया। जो लोग उतर कर आगे थे, जिस पर 3 लोग ऐलान कराए, तो कौन उतर कर आते उनको मैं छोड़ डालती बोलकर, जिस पर 3 लोग उतर कर आगे उनको आजाद कर दिए। सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद कर दिया। जब किले पर मुहासरे की मुद्दत लंबी हो गई, जब 18 दिन तक थे, पीछे आई थी यहूदियों का कबीला बनु नजीर और बनु खुरैजा, इनके कबीलों को मुहासरा किए, राउंड ऑफ किए, कितने दिन तक? 15 दिन तक। लेकिन ये लोगों के लिए 18 दिन गुजर गए, तब भी वो किला फतह नहीं हो रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले भाई कल हमें यहाँ से चले जाएंगे, 18 दिन पार हो गया और भी रहना पड़ता है, आपको जरूरत नहीं, हम यहाँ से छोड़ चले जाएंगे बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती। लेकिन साहबा ये किला हमें फतह कर कुछ देंगे, हमारे पास पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है और अफराद का पावर भी है, हमें कहीं कुछ छोड़ना, इसे डरना कहीं को बोलकर कुछ मोहब्बत के जज्बात थे उनके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चले जाएंगे बोलकर, साहबा बोले अल्लाह में ये सब मक्का जीतेंगे, ये कहता है जीतेंगे, इसे को साहबा बोलती है साहब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है बोलकर छोड़ दी। तो दिन नहीं होता, जीत नहीं सकते। ताइफ के फतह किए बगैर वापसी के लिए साहबा तैयार ना थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा कल सुबह फिर लड़ाई पर जाएंगे, ठीक है वे समाधि गोपिन के जरिए से क्या करो, फेंको पत्थरे। चुनाचे अगले दिन लड़ाई पर गए तो जख्मी होकर वापस लौटे। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करी बोलकर उन्होंने क्या नाफरमानी करी, जीतना को तभी अब ये मुहासरा कहीं करे सो जीतना को चू, यदि 18 दिन हो गए जीतने को नहीं हो सका और मजीद कुछ दिन नहीं है बोलकर साहबा बोले सो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ख्याल कर को ये करे सो देंगी बोलकर साहबा फतह करना का को बोल रहे सो, नाफरमानी नहीं, वो एक मोहब्बत जीतना का को बोल को फतह किले को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्को बोले थे, साहबा ठीक है बोलकर पूछे, नबी इजाजत दे दिए। तो दूसरे दिन साहबा को जख्मी होना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कल वापस हो जाएंगे, समा चल जाएंगे यहाँ से बोलकर बोलती, साहबा भी ठीक है बोलकर खुश हो जाती। ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिअराना, एक प्लेस का नाम है, जिअराना से उम्रे का इहराम बांधा और नमाज फजर के वक्त मक्का मुकर्रमा पहुंचे। यहाँ से जिअराना एक जगह है, यहाँ से मदीने से जब आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से वहां से उम्रा करने के लिए इहराम बांधे थे। तब यहाँ से ताइफ के यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा करने का सोचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिअराना ये प्लेस से उम्रा करने के लिए इहराम बांधते हैं। मक्के को पहुंचे, उम्रा करने के लिए फजर के वक्त मक्का मुकरमा पहुंचे, तवाफ और सई से फारिग हुए और हलफ करवाया, तवाफ करना और सई करना, सफा मरवा की सई भाग दौड़ करना, उससे फारिग होने के बाद हलफ कराया, बाल मुंडाना, और मक्के से फिर जिअराना लौट आए और वहां से मदीना वापसी का इरादा फरमाया और 27 ज़िलक़ईदा सन 8 हिजरी को मदीना मुनव्वरा पहुंचे। 8 हिजरी ज़िलक़ईदा की 27 तारीख थी। तो ये सब 8 हिजरी के अहम वाक़ियात हैं और भी 8 हिजरी के कुछ अहम वाक़ियात हैं। सन 8 हिजरी के हिजरत की 8वें साल माह ज़िलहज्जा में, अभी तो ज़िलक़ईदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 ज़िलक़ईदा को 8 हिजरी में वापस पहुंचे। ज़िलक़ईदा के बाद ज़िलहज्जा का महीना, इस्लाम का आखिरी महीना ज़िलहज्जा। तो हिजरत की 8वें साल माह ज़िलहज्जा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहिम पैदा हुए। उनकी वालिदा हज़रत मारिया क़िब्तिया हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे इब्राहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बच्चे, सिर्फ एक बच्चा इब्राहिम छोड़कर बकिया पूरे बच्चे हजरत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चे सब भी, भाई को बच्चे मर्द बच्चे सब भी, लेकिन एक बच्चा इब्राहिम, इन्हों एक मारिया क़िब्तिया के बेटे, इन्हों पैदा हुए हिजरत के 8वें साल ज़िलहज्जा के महीने में। ज़िलहज्जा के 8वें साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ। 8वें साल, हिजरत के 8वें साल, हिजरत के 8वें साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र बिन आस को आमिल बनाकर उम्मान रवाना फरमाया ताकि सदक़ात वसूल करे, ज़कात वसूल करने के लिए अम्र बिन आस को उम्मान भेजा। हिजरत के 8वें साल सूरज ग्रहण हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سورج گرہن کی نماز پڑھائی، نماز خسوف، اسے عربی میں نماز خسوف بولتی ہے، ہمارے باتوں میں سورج گرہن کی نماز، اس کی بھی نماز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں سال سورج گرہن ہوا تھا، سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اس لیے سورج گرہن ہوا تو یہ ہوتا وہ ہوتا نہیں، نماز پڑھنا آپ اللہ کے بڑے بڑے سورے پڑھ کے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے اسے اپنی زندگی میں جہاں دین توفیق عطا فرمائے۔